नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा भरा तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने कि मैं गल उत्थे दी करदा हाँ पर गल करदा भी डरदा हाँ। ये वो रूह या इंसान कह सकती है कि जिहड़ी अपनी रूह नूं परवाज़ दे के अंदरले मकामां ते जांदी है, जिथों रूहां दी इब्तदा हुंदी है, उस मालके कुल दे कुन कहण तो पहले या इंसान या बाकी चीज़ां बनाउण तो पहले उत्थे दी हज़रत बुल्ले शाह साहब राज खोल रहे ने। कहंदे ने कि मैं गल उत्थे दी करदा वां ते गल करदा भी डरदा हाँ। कहंदे ने कि मैं डरदा वां कि किते मेरे मूँह चों कोई इहो जी गल ना निकल जावे कि रब नाराज़ हो जावे। अगे कहंदे ने कि जद आहद एक अकल्ला सी ना ज़ाहर कोई तजल्ला सी। कहंदे ने कि जदों उस मालके कुल दे वजूद या ना तो पहले कहंदे कोई चीज़ नहीं सी, वो कल्ला सी। ना कोई उहदा नूर सी, ना कोई चीज़ सी, ना उहदा कोई नां सी, ना कोई उहदी शक्ल सी। जद आहद एक अकल्ला सी, ना ज़ाहर कोई तजल्ला सी, ना रब सी, ना रसूल सी, ना अल्लाह सी। यही चीज़ कुरान शरीफ च भी आउंदी है कि दुनिया बन तो पहले एक ढेर सी, जमीन आसमान एक ढेर सी। वो ढेर फट गया तो जमीन आसमान बन गया। हुण उस ढेर का की ना, कोई ना नहीं, सिर्फ ढेर लिखिया है कि जमीन आसमान कट्ठे सगे, वो फट गए। यही साइंसदान अजकल कह रहे हैं कि जिहड़ी ये कायनात है वो एक धमाके नाल वजूद विच आई है। तो कहंदे ने कि ना रब सी, ना रसूल सी, ना अल्लाह सी, ना जब्बार ते ना कहार। पहले मखफी खजाना आप सी, उत्थे हैरत खाना सी, फिर वहदत दे विच आना सी। कि उदों वहदत भी कोई नहीं सी, क्यों वहदत दे विच भी एक शुभा पैंदा है कि वह कल्ला वा, एक असीं कहने आ ते नाल कोई होर हिंसा भी होएगा। कुल जुज़ दा महमल परदा सी, बेचूं बेचगूं सी, बेशबी बेनमूं सी, ना कोई रंग ना नमूं सी, हुण गूं ना गूं हज़ार। कहंदे शाह इनायत भेद बताए तां खुले इसरार। कि मेरे मुर्शद ने मेरे ते रहमत कीती ते मैं प्रवास करके अंदर बातन विच गया। उन्हें कहंदे ये राज खोले ने कि जिन्हों असी वहदत कहने आ, रब एक कहने आ, वो पहले कोई शै भी नहीं सी, ना रब सी, ना रसूल सी, ना अल्लाह सी। कहंदे जिस वक्त उसने कुन किया तो फिर सारिया चीज़ां भी आलमे वजूद च आ गईयां, तो हज़रत इंसान भी आ गया। कहंदे जो हज़रत इंसान आया तो हर इंसान अपने तो कोई आला अरफा नूं मनदा है, तो उहदे अगे दुआ भी, प्रेयर भी, अपनी हजात भी पूरी करने वास्ते सरनगू हुंदा, सजदा रेज़ हुंदा है कि मेरे बस की गल नहीं, मेरे ते कोई आला चीज़ है तो उहदे अगे मैं हथ फैलावां, मैं दुआ करावां, प्रेयर करावां या खुद करां, तां मेरियां जिहड़ियां हाजतां वो पूरीआं कर दें। इस वास्ते उसी ज़ात बेनाम ज़ात दा किसी ने रब रखिया, किसी ने अल्लाह रखिया, किसी ने हक ताला रखिया, किसी ने राम रखिया, किसी ने रहीम रखिया, किसी ने भगवान रखिया। जिवें जिवें जिथे जिथे इंसान नूं पैदा किया गया, जिस मज़हब फिरके विच, जिस बोली विच जिहड़े उहदे माँ बाप सी उन्हें उही बोली बोली, उहदे विच ही उस ज़ात इलाही नूं, उस राम नूं उस नाम नाल पुकारिया गया। वो ज़ात हुण हर एक चीज़ दे विच है, चाहे ज़मीन है, चाहे आसमान है, चाहे बंदे ने, चाहे कीड़े ने, चाहे मकौड़े ने, हर चीज़ विच उही ज़ात फिरदी है। तो शेख कबीर साहब भी कहंदे ने कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कि सब तो पहले उन्हें नूर नूं फिर पैदा किया।
अव्वल अल्लाह नूरों पाया कुदरत दे सर बंदे, एक नूर ते सब जग बनया कौन भले कौन मंदे। कहते हुण साडी नज़र च है कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई चीज़ सानू पसंद आउंदी है कोई नहीं आउंदी है। कहते लेकिन उसे नूर नहीं हर चीज़ बनी हुई है, चाहे सानू चंगी लगती है चाहे नहीं लगती। इत्थे आण के इंसान बड़ा भुलेखे विच पै गया है कि जिहड़ा रब आ वो नूर आ, जिहड़ी चमकदी शै होएगी सानू अच्छी लगेगी सफैद होएगी उहदे विच तां रब है, जिहड़ी मिट्टी है गंद है उहदे विच नहीं है। नहीं, हर एक विच उही चीज़ मौजूद है। उन्होंने अल्लाह कहो, ज़ात इलाही कहो, नूर कहो, जो भी तुसी उहदा नाम रखोगे। इहो ही मौला रूमी कहते बनामे ऊ कि ऊ नामे नदारत। मैं उहदे अगे दुआ या गुफ्तगू करदा जिहदा ना ही कोई नहीं। बाहर नामे के ख्वाही बरसरारद कि लेकिन जिस ना ना भी पुकारोगे वो आवाज़ जरूर दिंदा क्यों, तुहानू जवाब जरूर देगा। असीं नामां विच, शक्लां विच, मजहबां विच, फिरकियां विच फस के तो उस रब तो दूर हो रहे हैं, क्योंकि सारा जो कुछ बनाया उसे ज़ात इलाही ने बनाया है। उस तो सिवा कोई होर दूसरा नहीं सी। अच्छे नूं बनाउण वाला या बुरे नूं बनाउण वाला वो इक्को ही ज़ात सी। इंसान बंदगी बड़ी करता है, बहुत कर रहा है, लेकिन तौहीद विच ना गया। किसी नूं अच्छा समझदा है, किसी नूं बुरा समझदा है। इस दे जिहड़े मुकाफत अमल ने वो वधदे जांदे ने ते बंदगी इहदी घटदी जांदी है। बंदगी इंसान करे ना करे, लेकिन उसकी हर चीज़ पैदा की हुई नूं यस करे। जैसे कि अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं कि कोई चीज़ नकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। असीं हर लम्हा, हर सोच, हर बोल, हर काम साडा दूई नाल चल रहा है। उस शैतान कहो, इबलीस कहो, जिहड़ा साडे अंदर बैठा होया है, उसने सानू इतना भुलेखा पा छड्डिया होया है कि एक तो असीं बंदगी नहीं करते, दूसरी असीं दूई चों नहीं निकलते। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान शरीफ च फरमाउंदे ने कि मैं हर गुनाह नूं माफ़ कर देवांगा, लेकिन मैं शिरक नूं दूई नूं माफ़ नहीं करांगा। देखो असीं सारे इंसान बैठे हाँ, अपने अपने देखो कि असीं की करते हैं सवेर तो लैके शाम ताईं। किसी दी बदखोई, किसी दी चुगली, किसी दा कुछ, किसी दा कुछ, कोई होर शै ना लभे, कोई दुश्मन ना होवे तो गौरमेंट दे दुआले हो जाइदा। उधरों असीं पढ़ते हैं इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, ते हर चीज़ ते वही कादरे मुतलक है, सुप्रीम पावर है, पत्ता भी नहीं गिर सकता ना हिल सकता उसके हुक्म तो बगैर। उधरों असीं हर चीज़ ते इल्ज़ाम भी लाई जाने हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, पहली गौरमेंट चंगी सी ये माड़ी है, पहले महंगाई नहीं सी हुण महंगाई बहुत हो गई है। जिहड़ी ज़ात सब कुछ करा रही है बंदियां कोलों, उस दे वल तवज्जो कोई नहीं दिंदा। तो बुल्ले शाह साहब यही कहते हैं कि मैं गल उत्थे दी करदा वां ते गल करदा भी डरदा वां कि आप ही तू खेड रचाया होया सारा, आप ही सज़ा जजा देण दियां आ, आप ही अच्छा बुरा बनाउण दियां और बंदियां ते इल्ज़ाम भी लाउण दियां। कहंदा मैं डरदा इस तो कोई ऐसी गल ना मेरे मूँह चों निकल जाए कि जिहदे नाल रब नाराज़ हो जाए। हुण रब नाल असीं तां ही ये चीज़ां देख सकते हैं फुकराए कामलीन दियां या कुरान शरीफ जो कुछ अल्लाह ताला फरमाउंदे ने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसां ने, जद तक साडा खुद प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं हुंदा, इंसान जिस्म विचों बाहर नहीं निकलदा, ये जिहड़ी इहदी असली फार्म रूह सी उहदे विच नहीं आउंदा, ते इन्हां गल्लां दा कोई पता नहीं लगदा। ये असीं इहो ही कहांगे कि बुल्ले शाह साहब वो किहड़ा कोई एडा पीर सीगा, उन्होंने की पता की है तो की नहीं, एवं जबड़ियाँ मार गया। नहीं, ये जिहड़े जितने भी फुकराए कामलीन आए ने जिन्हों ने अपने रूह नाल एक्सपैरीमेंट किया है, तजर्बा किया है, वो साढ़े वास्ते गल्लां लिख गए ने। लेकिन असीं चूँकि अपने वजूद नूं छड्डना नहीं जाणिया, वजूद तो उपर आउणा नहीं जाणिया, रूह ते जिस्म नूं अलहदा करना नहीं जाणिया, इस वास्ते सानूं ये गल्लां हैरत च भी पाउंदियां ते इवें लगदा है कि रब नाल गुस्ताखी भी कर रहा है। ना ये गुस्ताखी है, ना हैरत ज़दा है रब
ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਕਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹੋ, ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, खलकत ने पहचाना मुझको मुझसे। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ, ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਘਾਸ ਬੇਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਸ ਵੀ ਹਲੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਫਸ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਾਸ ਵੇਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਫਸ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਛੁਪਦਾ 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 ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੁਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਨ ਫਾਇਆ ਕੁਨ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹਾਸੇ ਹੋ। ਇੱਕਾ ਜ਼ਾਤ ਸਫਾਤ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਅਣ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੇ ਹੋ।
हिक्के ते ला मकान साडा, नफस पलीता पलीती कीती बाहू, कोई असल पलीती ना से हो। कहते कि साडी जात उस रब की जात इक्को ही सी, असी भी उहदे विच वासल सीगे, उन्हें कुन किया तो सानू अलहदा कर दिता। कहते साडी रूह की जात वो रब की जात पाक है तो साडी रूह भी पाक है। कहते असी असल पलीती नहीं सीगे, सानू पलीत किया नफस ने आण के। साडी रूह की जात तो रब की जात एक है, नफस ने आण के सानू पलीत कर दिता। ਉਹਦਾ हर वक्त ਉਹਦੀ ड्यूटी आ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ कि हर रूह ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ। रूह ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਕਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ रूह ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ रूह आज़ाद होंदी है, इंडिपेंडेंट होंदी है, खुद मुख्तार होंदी है, फिर उन्होंने अपना घर याद आता है। वो अपने घर वास्ते तड़पदी है, रोंदी है, पुकार करदी है। उन्होंने रूहां की पुकार सुन के तो मालिक नूं साडे ते तरस आउंदा है, तो उन्होंने रूहां नूं इस्म आज़म मिलता है, तो वापसी का टिकट मिलता है। वगरना देखो कितने अमीर ने या कितने फकीर ने या कितने उलमा ने, उन्होंने वापसी का टिकट नहीं मिलता। वो इसे दुनिया 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਰੂਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ दुनिया की हकीकत का भी पता चलता है, तो रब की ज़ात का भी पता चलता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पता चलता है। तो बाऊ साहब अगे कहते हैं कि अलफ अलस्त बरब्बे कुम सुनिया, दिल मेरी जिंद कालू बुला को कहती हूँ, हुब वतन दी गालब हुई, एक पल सौवन ना देंदी हूँ। कहर पवे तेनू राहजन दुनिया, तू हक दा राह मरेंदी हूँ। आशिक आशका मूल कबूल ना बाहू, कर कर जारियां रोंदी हूँ। कहते ने कि जिस नूं इस चीज़ का पता चलता है, वो दिन रात उहदा ख्याल, उहदी सोच, उहदे काम उस रब वल चले जाते हैं। वो उठदा बैठदा खांदा पींदा उस रब वास्ते करता है। वो अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल उस रब वास्ते करता है कि मैं उहदी याद कर सकां, मैनू रिज़्क़े हलाल मिले, ताकि मेरा जिहड़ा मन है वो खड़ा हो जाए, वो ठहराव विच आ जाए। क्योंकि हिलदे पानी विच कोई भी शक्ल दिखाई नहीं देती। जदों पानी खड़ा हो जाएगा, आसमान कितनी दूर है, उहदे चंद सितारे भी पानी विच थल्ले शक्ल देणगे। इवें इंसान दे दिल दा हाल है, रूह दा हाल है कि जदों ये हलचल च हुंदा है, यकसूई दी नहीं बनती, उदों ये कुछ भी नहीं कर सकता। 5 मिनट भी नहीं मुराकबे ते बैठ सकता, 5 मिनट भी यकसूई नाल अल्लाह नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो पानी साडे ख्याल दा हिलदा है। शक्लां मौजूद ने, अल्लाह ताला मौजूद है, चंद सितारे मौजूद है, अंदर सब कुछ बातिन च भी है, बाहर भी है। जब तक साडा ख्याल खड़ा नहीं होएगा, ये चीज़ां सानूं दिखाई नहीं देणगियां। उस ख्याल नूं खड़ा करन वास्ते असीं कोई जदोजहद नहीं करते कि किसी ना ऐसे बोल ना बोलीए, किसी का दिल ना दुखाइए, हेरा फेरी ना करिए, चोरी ना करिए, ताकि साडा जिहड़ा ख्याल वो लगा रहे। असी कहने हैं कि नहीं, असी ये सब कुछ भी करते रहिए तो सानू रब भी मिल जाए। नहीं, उसने कुछ कानून बना छड्डे हुए ने कि उही तुहाडा दिल जिहड़ा दुनिया चाहुंदा है, उही हदीस शरीफ चाहुंदा, कल्बुल इंसान बैतुर रहमान। उही फिर तुहाडा दिल जिहड़ा वो काबा बन जाता है, उहदे विच ही अल्लाह ताला हक ताला फिर नज़र आउंदे ने। जद तक वो भटकदा या भटकल यकीन है, इसनूं ना मुर्शद ते यकीन है, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यकीन है, ना अल्लाह ताला ते यकीन है, वो शारक तो नज़दीक होंदियां होइयां, साडे आस पास होंदियां होइयां, साडे अंदर वसदियां होइयां वो सानूं नज़र नहीं आ सकदा। क्यों कि साडा जिहड़ा मन वो बड़ा चंचल आ,
ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ, ਗੰਜ ਮਖਫੀ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਬਜਾਈ, ਆਖ ਅਲਸਤ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੂ ਬੁਲਾ ਬਤਾਏ ਹੋਈ, ਸਈਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਆ ਹੋਈ, ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਾਂਟਾ ਹੈ, ਫੂਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਵਿਊ ਕਹੋ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਕਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਐਨਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 6 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਨ ਮੈਨੇ ਗੁਮਾਨ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਜ਼ਨ ਨੇ, ਗੁਮਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਮਹਾਰੇ ਰੱਬ ਇਹ ਕਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਕਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 10% ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ, ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 10% ਰੂਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1 to 1 ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰੂਹਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਗਲਾਫ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਲਤੀਫ, ਲਤੀਫੁਲ ਲਤੀਫ, ਕਸੀਫ, ਇਹ 3-4 ਗਲਾਫ ਪੜਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ? ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੋਵੇ, 2-4 ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, 2-4 ਹੱਥ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਖੁਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣੇ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵੀ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਹੱਦ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਕਲਮੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਕੁਲ ਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਕੁਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਕੁਮ ਤੁਮ, ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਤੁਮ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨੂਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ 3 ਰੂਪ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹ ਹਾਂ, ਨਫਸ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਫਨਾ ਫਿਲ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਜਾਂ ਯਕਸੂਈ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੇਰੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ, ਖਾਈ ਇੰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਜਾ ਦਿਖਾ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਜਾ ਸੁਣਾ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾਏ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾਏ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾਏ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਦੇ ਪਲਦੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੈਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕਲੂਬਿਹਿਮ ਵਲਾ ਸਮਿਅਹੁਮ ਅਬਸਾਰਿਹੁਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਠਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਨਾ, ਚੋਰੀ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬੀਹ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਤੇ ਬਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਫ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਫਾ ਤੇ ਅਮਲ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਗੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਛੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਪ੍ਰਸਤ ਵਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਰੁੱਖ ਕਰੋਗੇ ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਮੈਨੇ ਚਿਹਰਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ आज तेरी नज़र बहुत तेज़ हो गई, आज तो दूर तक देख सकता है। सूरत काफ जाकर पढ़ो। जिस वक्त इसमें आज़म मिलता है उसकी वो नज़र बनाई जाती है, मुर्शद बनाता है कि अंदर आसमानों नूं, नूर नूं, बांगे आसमानी नूं दूर तक देख सकता है। तो जिसने उसके उत्ते मिट्टी पाती इसमें आज़म लैके परहेज़ तोड़ दिता, उही गुस्सा, उही साडे च गुरूर, उही तकबर, हौली हौली जिहड़ा वो नूर है वो मध्यम हुंदा जांदा है। फिर इवें लगता है उस फकीर नूं, खासकर इवें लगता है कि जिवें इन्होंने इसम नहीं लिया होया। चाहिदा तो ये सी कि जिहड़ी पूंजी सानूं दित्ती गई सीगी, जिहड़ा सानूं कैपीटल दिता गया सी, जिहड़े थोड़े बहुते बीज दिते गए सीगे, असीं उहनूं बोंदे, उस तों बीज ज़्यादा बनदे, उहनूं फल फुल लगदा, वो दरख्त हुंदा, नहीं, असीं उहनां नूं गवा छड्डिया अपने गुरूर, तकबर ते मैं मेरी विच। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਖੇਲ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਡੀ, ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਲਾ ਲੇਖਾ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਫਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਠੰਡਾ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਰੂਹ ਏਜੰਟ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਨਫਸ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਬਲੀਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ।
क्योंकि 3 मुकाम इसते ने। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पुछया गया कि तुहाडे नाल भी शैतान पैदा होया? कहंदे हाँ मेरे नाल भी पैदा होया, लेकिन मेरा शैतान इस्लाम लै आया, मेरा हुक्म मनदा है, मेरे कहने है, मेरे ताबेदारी है। हुण असीं इहदी डेफिनेशन नहीं कर सकते कि रहमान की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ है। ये वो इंसान ही कर सकता है जिहड़ा अपनी रूह नूं क्लोज करके इत्थे उपर लै आएगा, छत ते आ जाएगा, वो देख सकता है। क्योंकि जिहड़ा नफ्स है साडा, शैतान है, वो साडा इस दिल तो वार करता है। इस वास्ते ने दुनिया 'च देखो कितनी बंदगी, कोई भी अरूज ते जा रहा है वो इस दिल ते बंदगी कर रहा है। वो उन्होंने यही कहेगा तू दिल वाल ख्याल कर, इत्थे अल्लाह कर या इत्थे अल्लाह कर। वो इत्थों, क्योंकि नफ्स का वार इत्थों चलता, इस दिल तो। जिहड़े रूह है वह मरकज़ ये है, सीट ऑफ सोल वह ये है, ये इस तो बड़ी उच्ची है। हुण बहुत सारी बंदगी लोग नमाज़ां तो अगे, तहीतां तो अगे, हज तो अगे किसी फकीर नूं फड़दे तो वह दिल वाले नूं फड़ लेंदे हैं, क्योंकि दिल का जिक्र आया होया कि कल्बुल इंसान बैतुर रहमान। हुण उन्हां फकीरां नूं ये नहीं पता कि ये पंप है, इनू भी दिल कहा गया है। जिहड़ा दिल असल रूह का नाम कहा गया वा कि जिहड़ी साडी रूह उहदा मरकज़ ये है, उहदा बल्ब इत्थे लगा है, वो सारे जिस्म नूं रोशनी दे रही है। वो इत्थे दी बंदगी कराउंदे ने ते इत्थे भी जिहड़ा नूर दिसदा वो इहदा अक्स आ रहा हुंदा है। शैतान इत्थे आण के वार कर रहा वा। इसे वास्ते कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाउंदे कि शैतान की बंदगी मत करना। हुण लोग कहते हैं कि असीं नमाज़ां पढ़ते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये फिर शैतान की बंदगी हुई? नहीं, साडा ख्याल, साडी यकसुई इत्थे फाकाना काबा कौसैन जहाँ जिहड़ा मसला इत्थे नहीं आ सके इंसान। वो नीवी पा के वो दिल दे तरफ रजू है। नमाज पढ़ते हैं नीवी पा के उत्थे थले जमीन नूं देख रहे हैं। हदायत ये है कि सजदे वाली जगह 'च अपना ख्याल रखो। हुण जिहदे नाल सजदा करना वो तो साडी जबीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ख्याल रखना सी असी। इंसान चला गया थले डिग्रेड हो के कि जिथे जाके सजदा करना कि शायद उहदा कहा गया, उहदा नहीं सी कहा गया। इस वास्ते कुरान शरीफ वाज़े लिखा कि शैतान की बंदगी मत करना। वो दिल तो इस पंप तो वार कर रहा है, दुनिया सारी मनदी भी इस नूं है। हुण फकीर आण के जिहड़े लामकां दे फकीर वो कहंदे ने कि बई इस पंप नूं ना छेड़ो, तुहाडी बाडी भी खराब हो सकदी, तुहाडा साह बंद हो सकदा, तुहाडा होर भी कुछ हो सकदा नुकसान। तुसी आराम ना अपने रूह नूं क्लोज करके इत्थे लै आओ। इत्थे जदों रूह जमा हो जाएगी फिर तुहाडी पावर बहुत सारी हो जाएगी। इत्थे ख्याल करके तुसी कुछ भी करा सकते हो, कर सकते हो। इत्थों जिहड़े आ, इत्थों जिन भूत अग इत्थों आण के काम कर रहे हैं। उन्हां दे काम क्योंकि दुनिया दे हुंदे ने, इस वास्ते लोग उन्हां नूं मनदे भी बहुत ने। फुकराए कामलीन दे दुनिया तो मिलती है, लेकिन वो पहले उत्ते आउण तो पहले नहीं दिंदे कि पहले जिहड़ा तुहानूं दस्सिया गया तुसी वो काम करो। इवें एक फकीर का जिक्र होंदा है कि उन्होंने सुरां ते सुरां दी दावत बुलाई। असुर कहंदे ने जिन्ना भूतां नूं जां वो बंदे जिन्हां च अग हैगी है, जिहड़े खुदा नूं नहीं मनदे, अपनी मनमानी करते हैं। तो सुर कहंदे ने फरिश्तियां नूं जां फरिश्ता सीरत इंसानां नूं दावत कढ़ाई। तो दावत विछा के तो उन्होंने दोनों पासे बिठा दिता गया तो नाल ही ये शर्त लाती कि देखो कोई भी खाना तुहाडे वास्ते सारे, लेकिन हथ टेढ़ा करके तुसी नहीं खा सकते। हथ तुहाडा सीधा ही रहे तो तुसी खाना खाना है। हुण जिहड़े बड़े असुर सीगे, जिहड़े अग दे भरे सन, जिन्हां ने कदी बंदगी ना की, रब नूं ना मन्निया, वो तो बड़े अग भगोला हो गए कि साडे नाल मजाक किया रब ने या साडे नाल मजाक किया फकीर ने, ये की हो सकता है, असीं किवें खा सकते हैं। वो तो उठ के चले गए खाना छड्ड के। हुण जिहड़े कोई अल्लाह अल्लाह करदे सीगे वो बह गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता, इहदे विच कोई हिकमत है। सोचते रहे, बैठे सोचते रहे, अखीर उन्होंने ज़हन च उस मौला ने पा दिता कि बई तुसी इधर भी सफदे बैठे हो, इधर भी सफदे बैठे हो, अपना खाना चुक के सामने वाले के मूँह च पा दिओ तो हथ टेढ़ा नहीं होएगा। वो खाना चुक के जिहड़ा वो तुहाडे अल पा देगा, हथ टेढ़ा नहीं होएगा, तुसी खाना भी खा जाओगे तो रज भी लाओगे। हुण जिहड़े गुस्से वाले सीगे, क्योंकि आग भगोला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता,
क्योंकि वो अपना कहना मनाना चाहता, रब नूं भी, रसूल नूं भी, मुरशद नूं भी। वो कहता कि नहीं, मेरा कहना मने तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं ठीक हैगा। उन्होंने ठहराव किया, सोचिया कि ये हिकमत है, ये क्यों इवें किया गया। जब खाना उन्हें परोसिया, साढ़े वास्ते सब कुछ किया, तो फिर क्यों ये शर्त लाई गई। कुछ हिकमत है। हिकमत यही सी कि तुसी दूसरों का भला सोचोगे, रब तुहाडा खुद खुद करेगा। असी सारिया दुआवां मंगते हैं, बंदगी भी करते हैं, कभी सारी दुनिया वास्ते दुआ विच ये नहीं आख्या कि सारियां दा भला होए। असी यही कहांगे मेरा भला हो, मेरे खानदान का भला हो जाए, मेरे बीवी बच्चों का भला हो जाए, बड़ा होवांगे तो मेरे शहर का भला हो जाए, होर वड्डा होवांगे तो मेरे मुल्क का भला हो जाए, होर वड्डा करांगे तो मुसलमानों का भला हो जाए। कदी सारी दुनिया का नहीं। कुल्लो रूह मिन अमरे रब्बी। इस वास्ते साडा भला नहीं हो रहा। जिहड़ा इंसान सारियां वास्ते दुआ मंगदा, कुल्लो रूह मिन अमरे रब्बी वास्ते मंगदा, उहदे विच उहदी भी रूह हुंदी है। वो रब देखदा है कि इनू अपने वास्ते तो एडा नहीं चाहिए, ये लोगों का भला करना चाहता है। इनफरादी तौर पर भी इवें ही है। असी किसी लालच ना तो किसी का भला करते हैं, लेकिन बेलौस किसी की खिदमत नहीं करते, बेलौस बंदगी नहीं करते कि रब्बा मैनू तेरे कोलों कुछ नहीं चाहिए। जिवें लामा इकबाल साहब कहते हैं, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। असी दो सजदे देने, अद्धा अद्धा घंटा घंटा असी हथ चुक के दुआवां मंगते हैं, रब्बा सानू आ भी दे, आ भी दे, आ भी दे। सजदे तो दो दिते असी उहदे अगे, तो मंगते हैं असी घंटा घंटा वा। उहदे दो सजदे वो तो 5 मिनटां खत्म हो गए। उत्थे साडा भला किवें होएगा। सानू एक लालची इंसान ही गिणिया जाएगा। ये नहीं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। लामा इकबाल साहब कहते वो दुआ ही क्या जो हाथ उठाने से पहले कबूल ना हो जाए। वो तो तुहाडे दिल की तो रूह की दुआ हुंदी है, वो तो हाथ नहीं उठाने पैंदे, वो कबूल भी हो जाती है। वो तो तुहाडी सोच है, ख्याल है। जो रब नाल हर वेले अटैच है, उत्थे तो दुआ है ही नहीं। ये पहलियां मंजिलों ते तो दुआ है, अगे जाके तो कुफर बन जाती है दुआ। कि तू इत्थे आण के भी अपनी मनाउणा चाहुंदा वा कि मैनू ये चाहिए तो मैनू ये चाहिए। उत्थे यही दुआ जिहड़ी इत्थे बड़ी है कि सानू मंगनी चाहिए है, मंगनी भी चाहिए है, उत्थे जाके यही कुफर बन जाती है, दूई च चल जाती है। कि उत्थे तो राजी बरज़ा है कि तू मैनू भुखा रख, तू मैनू नंगा रख, तू मैनू खुशहाल रख, तू मैनू गरीब रख, तेरी मौज है। तू राजी है तो मैं भी राजी है, तू नहीं राजी तो फिर मैं किवें राजी हो सकता है। तो अगे कहने ने, दे पूंजी मूर्ख जंजलाया, मगर चोरां दे पैड़ा लाया, चोरां दी मैं पीड़ लियाया, हर शब धाड़ा धाड़दियाँ, मैं गल उत्थे दा करदा हाँ ते गल करदा भी डरदा है। हुण कहंदे ने कि मैं अपनी पूंजी दौलत चोरां नूं लुटा दित्ती है। वो की पूंजी सी? असीं समझदे हैं कि शेर पढ़ के कि शायद किते सरमाया रखिया सीगा, चोर लै गया, जां सोना रखिया सी ते चोर लै गया। साडा ख्याल सब तो वड्डा सरमाया वा, साडी सोच सब तो वड्डा सरमाया वा। मुस्बत है, मनफी है, ये साडा सरमाया वा। कहंदे कौन लै गए, कौन चोर है? कहंदे वो साडे अंदर बैठे ने। नफसानीयत दा चोर है, गुस्से दा चोर है, गरूर दा चोर है, प्यार दा चोर है। कहंदे ये 5 जिहड़े चोर ने इहदे ख्याल नूं कैच करके लुटी जा रहे ने। इन्हां दरवाज़ियां नाल कन्नां थाणी, अखां थाणी, नक थाणी, मूँह थाणी, हथ थाणी, इन्हां दे विचों दी रूह नूं भी नाल लिजा के झांकदे ने ते दुनिया इकट्ठी करदे ने। ते जिहड़ी रूह की पूंजी रब नूं मिलण वाला ख्याल सी साडा, वो साडे चोरी करके लिजा रहे ने। कहंदा दे पूंजी मूर्ख जंजलाया, मगर चोरां दे पैड़ा लाया। फिर जदों कदी इहनूं होश आउंदी है, कदी तकलीफ आउंदी है, जां किसी दी मौत ते जांदा है, फिर सोचदा मरना तो मैं है, मैं दी की तैयारी कीती है, मैं क्यों नफ्स मगर लगा होया वां। कहंदे फिर कुछ दिन, कुछ लम्हिਆਂ वास्ते, कुछ दिनों वास्ते फिर कुछ अल्लाह अल्लाह करनी शुरू करता है।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਅੱਗਿਓਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਫਸ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਬਰਾਂ ਖੁਦ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਣਾ ਰੋਵਾਂਗਾ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮਿਹਨਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਰਿਆਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਫਸ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਫਸ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੋ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2-4 ਸਜਦੇ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ, ਵੀ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਆ, ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹੇ ਨਿਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਫਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਸਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਨਾਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਹੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਕਬਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਖ ਬੋਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਲੱਗਾ ਬੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ।
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਰਨ ਦੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ को हर वक्त याद रखो, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਣ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ, ਘੰਟਾ ਕੂਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਿਤ ਊਠ ਕਚਾਵੇ ਧਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਦੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੌਫ ਅਤੇ ਡਰ ਇਤਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਿਮਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੂਹ ਕੱਢਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਲਹਿਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਬਰਪਾ ਮੌਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं कि मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाएगा, लेकिन एतबार नहीं है, क्योंकि दोस्त ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਵਾ, ਜਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਹਾਰ ਆ, ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਨੁਗਾਈ, ਦੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਕਾਈ, ਔਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਸਿਰ ਤਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਰੱਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਾ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਟ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ
कि इनू मैं जिन्नी भी दे देंगा ये दिल च नहीं समाउणी है। हुण असीं दुनिया वास्ते कितने भजदे हैं लेकिन दुनिया भी नहीं मिलती, क्योंकि असीं चिंबड़दे हैं। एक फकीर का जिक्र आउंदा है कि उसने माया नूं दुनिया नूं आख्या कि तेरे अगले मत्थे दे वाल भी है नहीं तो पिछले जिहड़े गिच्ची दे वाल आ वो भी है नहीं गे, ये दोनों पासे दे तेरे वाल क्यों गए ने? उन्हें आख्या कि मत्थे दे वाल तो मेरे इस तो है नहीं कि जिहड़े फकराए कामलीन हुंदे ने मैं उन्हां अगे सजदे करदी हां कि मैनू कबूल कर लो, तो मैनू वो कबूल नहीं करते। तो पिछों जिहड़े मेरे वाल गजरे ने कि मैं दुनिया वाले जिहड़े मैनू फड़दे ने तो मैं नसदी हाँ, उन्होंने जिहड़े वाल हत्थ च आए वो खुसदे रहिंदे ने। इस वास्ते मैं दोनों पासों गंजी हो गई हाँ। ये माया तो दुनिया कहती है। देख लो इवें ही है, फकीर उन्होंने कबूल नहीं करते, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸਦੀ ਆ ਦੂਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਅਵਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ, ਆ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਤਕਸੀਰ, ਤਖਤੇ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਰਾਂਝਾ ਟੁਰਿਆ, ਹੀਰ ਨਮਾਣੀ ਦਾ ਪੀਰ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ 900 ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਬੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤਕਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਹੱਕ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪ ਲੱਦ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਕੀਰ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸੁੱਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਨੀਰ, ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ, ਇਸ਼ਕੇ ਜੇਡਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬੇਪੀਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਥ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੁਰੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਪੁੱਲਾ ਸ਼ੌ ਜੇ ਕਰੇ ਅਨਾਇਤ, ਦੁੱਖ ਹੋਵਣ ਤਗੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਗੀਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਅਲ ਇਸ਼ਕ ਨਾਰੇ ਹੁਰਕ ਮਾਸਵਾਇਲ ਮਤਲੂਬ, ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਰਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਰੂਹ ਦੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੌਲਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕਬਲਨ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ,
ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਹਦਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਹਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵਹਦਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਮਜਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਲਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਫੂਲ ਮਾਰਾ, ਮਨਸੂਰ ਰੋ ਪੜਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਇਆ ਮਨਸੂਰ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਵਹਦਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਮਿਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਪੋਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਖ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रिज़्क़ न पल्ले बांधते पंछी और दरवेश, जिनका तकिया रब है उनका रिज़्क़ हमेश। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੌਂਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹ ਘੌਂਸਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਰੂਹ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਵੱਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਝਗੜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਮੋਤੂ ਕਬਲਾਨ ਤਾਂ ਮੋਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਾ ਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਹੋਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਹੋਈਏ, ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੰਦ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏ, तो अगली दुनिया जिथे सदा दरवास्ता रहना वो भी दुनिया था। आप सबके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।